हम देखें तो इसमें है कंपैरिजन ऑफ डीसी एंड एसी ट्रांसमिशन, यानी डीसी और एसी ट्रांसमिशन का कंपैरिजन क्या है, इसका मुवाजना क्या है। ये बात याद रखना है कि ट्रांसमिशन करंट का टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन अकॉर्डिंग टू करंट, ये 2 टाइप्स के हैं, एक है एसी ट्रांसमिशन और दूसरा है डीसी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हम 2 तरह के कर सकते हैं, एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन। तो एसी में अगर हम देखें तो एसी में क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो जनरेशन होती है वो 3 फेज में होती है। इस तरह 3 फेज से क्या होगा कि 3 फेज से जो है ना 3 फेज ट्रांसफार्मर के जरिए हम इसे क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे वोल्टेज को, और फिर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए जो है ना सबस्टेशन तक ये पावर हम पहुंचाएंगे, डिलीवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो लाइन यूज होगी वो कितने लाइन यूज होगी, वो 3 लाइनें होगी, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं ये क्या है, 3 फेज लाइन है। इस तरह अगर इसकी जगह मैं डीसी ट्रांसमिशन यूज करूंगा तो डीसी ट्रांसमिशन में हमारे पास 3 कंडक्टर की बजाय 2 कंडक्टर यूज होंगे। ठीक है, इसके अलावा डीसी में किस तरह, ये बात आपको याद रखना चाहिए कि असल में हमारे पास हम ये एसी पावर जो जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट हुआ है इसकी जनरेशन एसी में होगा। इस तरह एसी के बाद ये स्टेप अप होगा, स्टेप अप के बाद हम इसे जो है ना कन्वर्टर्स या रेक्टिफायर के जरिए, यूनिट के जरिए हम क्या करेंगे, डीसी में कन्वर्ट करेंगे। और इस करके हमारे पास एक जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन में हमारे पास पावर जनरेट हुआ, पावर जनरेशन के बाद ये क्या होगा, ये स्टेप अप होगा ट्रांसफार्मर के जरिए, और इस करके 11 केवी को 132 के में स्टेप अप हुआ। फिर इसके बाद रेक्टिफायर यूनिट लगाएंगे, हम कंट्रोल रेक्टिफायर यूनिट लगाएंगे। इस तरह ये कंट्रोल रेक्टिफायर यूनिट क्या करेगा कि इस एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करेगा। फिर हम इस डीसी पावर को जो है ना वो लाइनों के जरिए क्या करेंगे, इस ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए लोड तक या सबस्टेशन तक पहुंचाएंगे। तो सबस्टेशन इन पर क्या लगेगा, यहाँ पर एक इन्वर्टर लगेगा, इन्वर्टर के जरिए एक ये जो डीसी पावर है ये किस में कन्वर्ट होगा, एसी पावर में कन्वर्ट होगा। इस तरह ये एसी पावर फर्दर जो है ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए स्टेप डाउन होगा। फर्स्ट करेंगे ये 132 केवी है एसी, अब ये दोबारा 11 केवी में स्टेप डाउन होगा, और इस तरह ये 11 केवी फर्दर जो है ना हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें जो हमारे पास जो एक पार्ट आ गया ये ट्रांसमिशन का पार्ट है, ये ट्रांसमिशन का पार्ट किस में है, क्योंकि डीसी में है ना, इसे हम कहते हैं डीसी ट्रांसमिशन। जो डीसी ट्रांसमिशन होती है असल में हमारा पावर जो है ना एसी पावर को जनरेटिंग स्टेशन से लोड तक डिलीवर करना होता है, मगर इस पावर को स्टेप अप करना, फिर इसे डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफायर के जरिए, सही होगा ना। या दा फर्दर चीजें होंगे दा मतलब ट्रांसमिशन ये ऊपर डीसी के और दोबारा होगा एसी तक कन्वर्ट को एसी ना बस दोबारा से को स्टेप डाउन सर बदी की पलायन की जगह पावर हम पर डीसी के ट्रांसमिट को दे डीसी बजूं सकसा एडवांटेजेस दी, डिसएडवांटेजेस इम्स तक एडवांटेजेस दी। हां एडवांटेजेस परस हम कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन नो आगाज हम द पारा ज्यादा सरी बेस्ट दी। अब हम वायु पर कंपैरिजन की कंपैरिजन किस खबर राजी, ये बात आपको याद रखना चाहिए कि पावर की जो ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिशन हम एसी में भी कर सकते हैं और डीसी में भी। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक डीसी ट्रांसमिशन है कि हमने ट्रांसमिशन की डीसी में, जो ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया है इस तरह हम डीसी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन वाली कोई मतलब ताबिक असर की मुंगो ट्रांसमिशन दे, एसी ट्रांसमिशन दे और डीसी ट्रांसमिशन दे। मुंगो एसी ट्रांसमिशन दूंगा बट टाइप्स माने बोली एसी की को बोली छु डीसी की दा कांसेप्ट माता सुक्लियर कुछ मतलब डीसी ट्रांसमिशन की नो तदेदा मतलब नहीं जनरेशन हम पर डीसी की वशी लोड हम डीसी दे, यस सर जनरेशन हम जनु सर एसी की वशो लोड हम जनु सर एसी दे। कॉमन्स के कम ट्रांसमिशन दे मुंगा दे ब्लॉक डायग्राम की वो कुछ कम ट्रांसमिशन देदा जनु सर बस की दे डीसी की दे नागरे पर हुई जी जनरेटिंग स्टेशन की मुंगा सर पावर जनरेट शो, यस सर एसी की सही ना। परस का 11 पावर जनरेट शो दागे वोल्टेज रेटिंग सुमरा दे 11 की भी दे दामुगा सब को स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जरिया दामा स्टेप अप के दोनों बस देता मुंगा सब को कंट्रोल रेक्टिफायर यूनिट पर रेक्टिफायर यूनिट पर जरिया मुंगा सब दा एसी तक कन्वर्ट को डीसी तक कन्वर्ट शो बस समासर से कम पावर दे दा डीसी लाइन पर जरिया से की दाबा ट्रांसमिट को मुंगा या सबस्टेशन तब ऐसे को देता है डिलीवर
اوس وته په سب سټیشن کې څه لګېدلې دي تا انورټر یونټ لګېدلې کنټرول انورټر یونټ لګېدلې کنټرول انورټر یونټ چې کوم پاور دی دا پاور د ډي سي نه ایسي ته کنورټ کی اے سی ته کنورټ کی اوس چې کوم اے سی دی دا چونکه های وولټیج ډي سی او های وولټیج اے سی ته کنورټ شو صحیح ده دا ولا های وولټیج اے سی نه پس وته څه لګېدلې سټپ ډاون ټرانسفارمر لګېدلې دا به دا پاور دا څنګه چې کوم وولټیج لیول دی دا بس کی دا سټپ ډاون کی 132 کی وی څه ته کنورټ کو 11 کی وی ته کنورټ کو دا شانتي دا 11 کی وی فردر څه کی دا ډیسټریبیوټ کی صحیح ده دا زموږ سره لیدا ډي سي ټرانسمیشن دا شان په ایسی کې هم وګټل چې په ایسی کې زموږ سره صحیح په کې په ریکټیفایر یونټ او د ضرورت نه کنه ګوره یو کې تاسو سره یو دا خبره یاد ساتئ چې په کې زموږ سره کنټرول ریکټیفایر یا کنټرول انورټر نه یوز شو صحیح ده بلکې موږ په کې نمبر اف کنډکټر څومره یوز شو 3 یوز شو په کې به نمبر اف کنډکټر څومره یوز کیږي واس 2 به یوز کیږي صحیح ده دا به تاسو د ځان هم کمپیر کولای شئ خو خبره به کې د لاسز راځي لاسز دی سکن افیکټ دی فیرانټي افیکټ دی دغه د وجه نه لاسز کیږي دغه په ډي سي کې نشته سکن افیکټ پته وای صحیح ده کورونا افیکټ دی نو کورونا افیکټ خو خیر په ځانو سیم پروډوس کیږي خو به خبره د سکن افیکټ ده صحیح ده لاسز چې کم کیږي په ای سی کې اس کمپیر ټو ډي سی پرس زموږ سره سیم پاور او سیم وولټیج لیول پرس کومه سیم وولټیج لیول ای سی والو او سیم وولټیج لیول لسوا ساتو د ډي سی په ټرانسمیشن کې نو زموږ سره چې کوم لاسز کیږي په ای سی کې په نسبت د ډي سی اسی زیات کیږي صحیح ده د دې لپاره ځکه موږ ډي سی ټرانسمیشن لا ترجیح ورکړو نن سبا په پاکستان کې موږ سره چې کوم را روان دي د صوبه سند د صوبه سند لاهور ته دی د مټیاری ډسټریکټ دی حیدرآباد سایډ دا دغه ته ولایت را روان دي تقریبا 760 to 765 کی وی دی دا فرست ډي سي ټرانسمیشن دی پاکستان کې صحیح ده نو هغه ډي سي کې دا ټرانسمیشن صحیح ده دا پاکستان کې فرست ټایم دی ډي سي ټرانسمیشن دی اوس پورې زموږ سمرا ټرانسمیشن دی راټول اي سي کې دا تک روان دي اوس دې راځو مطلب ډي سي ټرانسمیشن نه چې ډي سي ټرانسمیشن ستوي نن سبا چې کوم دی یاد ساتای مخکې په ټول اي سي کې کېدو نن سبا ډي سي راوته دي د سدو جنا چې د ډي سي موږ سره څه ایڈوانټیجز دي صحیح ده هغه زموږ سره څه پاغي کې دي څه خبرې دي په ډي سي کې چې هغه په اي سي کې نشته اصل کې زموږ مین مقصد دا دی موږ غواړو چې یاره زموږ د میکسیمم پاور څه شي د جنریټینګ سټیشن نه لوټه ډیلیور شي په دې کې د لاسز زموږ سره کم وشي مین مقصد دا دی صحیح ده دې له راځو ډي سي ټرانسمیشن کې چې ډي سي ټرانسمیشن صحیح موږ سره ایڈوانټیجز څه دي ولې موږ های وولټیج ډي سي یوز کوو په ټرانسمیشن لاین کې دا موږ سره څه ایڈوانټیجز دي نمبر فرست ایڈوانټیج ته موږ خیال وکړو اټ ریکوایرډ اونلی 2 کنډکټر ایز کمپیئرډ ټو 3 ان اي سي یو موږ ته دا فائدہ رااله موږ دا خبره وکړه چې په اي سي کې زموږ سره چې کوم ټرانسمیشن کیږي دا 3 فیز دی کنه نو په هغه کې نمبر اف کنډکټر موږ سو یوز کوو 3 یوز کوو په ډي سي کې نمبر اف کنډکټر سو یوز کیږي 2 به یوز کیږي نو دا زموږ سره دا خبره اکونومیکل شو کنه کنډکټر به کم یوز شو کنه چې کوم کاست اف کنډکټر راځي هغه موږ سره کم راځي نو دا زموږ سره دا څه شو یو خیالو کو دیم سره there is no inductance capacitance چونګه په دې کې انډکټیو ریاکټنس کیپیسیټیو ریاکټنس دا خبره به نشته کنه ځکه چې فریکوئنسي به نشته کنه ابسنس اف فریکوئنسي دا کیپیسیټیو ریاکټنس انډکټیو ریاکټنس برابر دی 2 پای FL برابر دی دا زموږ سره کیپیسیټیو ریاکټنس برابر دی 1/2 پای FC برابر دی مطلب چې په دې کې فریکوئنسي 0 ده د فریکوئنسي 0 د وجې نه براسي موږ سره انډکټیو ریاکټنس کیپیسیټیو ریاکټنس دا به 0 وي دا وجې چې کوم لاسز کېدله نو هغه به هم 0 وي صرف د R د وجې نه لاسز کېږي صحیح شو نو دا شان یو موږ سره دا فائدہ رااله صحیح شو ډي سي ټرانسمیشن سره بیٹر دی د سره د اي سي نه د دې سره به صحیح وولټیج ریګولیشن هم درې صحیح بیسټ دا شان دي پدې کې سکن افیکټ د څه د وجې نه پیدا کیږي سکن افیکټ زموږ سره چې کله زموږ سره کنډکټر یاد ساتئ سکن افیکټ دی شي سکن افیکټ کوم وایو روان دی بګی نه سکن افیکټ دي چې کاری چې زموږ سره کوم دا فلو اف چارجز دی فلو اف الکترون دی دا پر اساس تاسو ته دي یو ډایمنشن د کنډکټر راکما نو دا فلو اف چارجز 3 دا د کنډکټر د سنټر پوزیشن د پر سرفیس باندې د څه د وجې نه د فریکوئنسي د وجې نه یعنی چې کوم فلو اف چارجز دا پر کنډکټر یونیفارم نه ډیسټریبیوټ کیږي پر سرفیس باندې فلو سیوای او کومنس کی کم وي نو کله ته موږ خیال وکړو زموږ سره چې کوم ایریا کراس سیکشن دراور سره کم شو نو دا د وجې چې کوم ریزिस्टेंस ته دا به زیات دی بیا ایریا کم شو نو لاسز به زیات کیږي نو په
DC کې چونکې زموږ سره فریکوئنسي ابسنت کنه Yes, په دې کې راسکن افیکټ سره دا پکې نشته نو دا موږ سره بل فائدہ راځي چې په دې کې صحیح there is no skin effect in the DC system دا چې کوم انټایر کراس سیکشن ایریا اف کنډکټر دا داسې کې ټوټل یوز کیږي پای کې صرف سرفیس کې یوز کیږي فریکوئنسي د وجې نه دی کې ټول یوز کیږي صحیح ده بل دا دی فائدہ یې موږ سره بل چې کوم پرس کوم والو چې را ورکینګ وولټیج والا چې دا د دوانو سیم وولټیج دی چې کوم پوتنشل سټرس د پوتنشل لوجې چې کوم سټرس راځي دا په کوم ځای باندې راځي کوم انسولیشن دا کم پکاري پس کې په نسبت DC په DC کې په نسبت د AC yes sir ان DC کې زموږ سره صحیح کم انسولیشن یوز کیږي صحیح شو دا خبره موږ تر راځي چې په DC لاینز کې زموږ سره انسولیټر صحیح موږ ته کم کول پکاري اس کمپیر ټو AC څه د وجې نه دا پوتنشل سټرسز د وجې نه yes sir صحیح دا پوتنشل سټرسز موږ وایو چې پوتنشل سټرسز سری بل دا فائدہ موږ سره چې DC لاین هیز لیس کرونا لاسز د کرونا لاسز ما تاسو ته چې دا کرونا لاسز په باندې کې پیدا کیږي په AC کې پیدا کیږي DC کې کرونا لاسز موږ وایو صحیح دا په ډیټیل سره نه yes sir دا کرونا لاسز چې کم په DC کې پیدا کیږي دا کم پیدا کیږي لیس as compared to AC ټول یو فائدہ شو کنه وس د کرونا لاسز د وجې چې کوم دی پر کمیونیکیشن لاینز سری والی کې انټرفیرنس پیدا کیږي مداخلت پیدا کیږي صحیح ده نو انټرفیرنس مطلب کمی انټرفیرنس افیکټ چې کمی هغه کمی ٹھیک ده بل دا فائدہ ده کپرس کا موږ مطلب DC ټرانسمیشن دی راغره لپاره موږ څه یوز کوو راغره لپاره موږ کیبل یوز کوو صحیح ده نو په دې زموږ سره چې کوم ډای الکتریک لاسز وتوي په AC کې ډای الکتریک لاسز په AC کې کیږي کپرس کومه دغه په DC د لپاره یوز کوم دغه ډای الکتریک لاسز په سي زموږ سره نه کیږي بس کې په DC yes برابر څه دی دا زموږ سره د دې سره لې یو فائدہ راغله د دې دومره فائدو د وجې نشي دی نو مطلب موږ چې دا دومره طریقې ور سره کوو چې ریکټیفیکیشن کوو بیا انورژن کوو دا د فائدو د وجې نه بل سټیبিলিټي سنکرونایزیشن پرابلم دی په AC کې دا ډېر اهم دی yes sir ګورا د ډیفرنٹ پلانټس دی ټرانسمیشن لاین دی د دو سټیبিলিټي او د دو سنکرونایزیشن مطلب ډیفرنٹ لاینز دی هغه موږ د یو بل سره کو کنیکټ کو په پیرالل کې دته سنکرونایزیشن وایي اوس د دو سټیبিলিټي ډېر ضروری ده سټیبিলিټي دا ډیفرنٹ ټایپس دی وولټیج سټیبিলিټي د سره فریکوئنسي سټیبিলিټي دا چې دا سیم کوم فریکوئنسي کې چینج راشي دا د انسټیبিলিټي راځي خبر پوه شئ په DC کې دا خبرې سي نه پکې دا سټیبিলিټي پرابلم چې کوم دی نو مې خبره ده صحیح ده نو دا سټیبিলিټي پرابلم په DC کې سي نه په نسبت دا AC ها بیا د ټیک د چې موږ سره وو DC ټرانسمیشن کوم وګورو دا DC ټرانسمیشن موږ سره اډوانټیجز ډېر زیات کړل yes sir خو په دې بس ډیس اډوانټیجز کومي کنه ماده سوي دا هر یو سیستم هغه فائدې او نقصانات په هم یي کم به نقصانات کو یي با ٹھیک ده کنه نو څنګه نقصانات څه دي نقصانات کې نمبر فرست په زوې باندې ډیس اډوانټیجز کې electrical power can not be generated in high voltage DC due to commutation یاد ساتئ د DC زما سره نقصان دا دی چې جنریشن زو کم کومه دا همیشه په AC کې کومه او AC زو په های وولټیج کې کولای شم 11 kV کې 13 15 kV صحیح ده اوس کا پرس کدا جنریشن زو په DC کې کې مانو په DC کې رټون نه غټ پرابلم چې کوم راځي دا سره راځي کموټیشن موږ ویلو کنه دا دي پروسس چې کله AC سره کنورټ کیږي په DC yes sir صحیح ده نو دا پرابلم پکې نو دا موږ دا های وولټیج جنریشن موږ په DC کې نشو کولای صحیح ده ها بل چې کوم DC وولټیج دی دا موږ ایزیلی نشو سټیپ اپ کولای او سټیپ ډاون کولای اس کمپیر ټو AC رټولو نه غټه فائدہ چې دا خبره یاد ساتئ د AC زمو سره د ټولو نه غټ اډوانټیج چې کوم دی هغه سره زمو سره سټیپ اپ کول او سټیپ ډاون کول وولټیج لیول سټیپ اپ کول او وولټیج ډاون کول د څه په مدد سره د ټرانسفارمر په مدد سره د AC رټول نه غټه فائدہ دا چې دا ستدا یادي وولټیج لیول چینج کول سټیپ اپ کول یا سټیپ ډاون کول او د DC رټول نه دا غټ نقصان دی the main disadvantages of DC سره زموږ سره change of voltage level چې کله موږ voltage level change کوو نو هغه موږ ډایرکټلی نشو چینج کولای دا غیر لپاره موږ خامخا چې کوم دی نو ډیفرنٹ ټیکنیک یوز کوو پرس کمپیوټر جنریټر سیټ یوز کوو yes sir
صحیح ده کنه نو دا په DC की ٹھیک ده ان د ایسی چې کومه غټه فائدہ ده د ډي سي ټول نه سره disadvantage دا خبره ورته بیا دي ها بل راځي موږ سره چې کوم سرکټ بریکرز دي یا په ډي سي کې چې کوم موږ مطلب پروټیکټینګ ډیوایسز یوز کوو yes sir هغه پروټیکټینګ ډیوایسز چې کوم دي نو هغه زموږ سره ایکسپنسیو وي اس کمپیر ټو AC AC دا به یو نقصان شو کنه صحیح ده نو دا زموږ سره د ډي سي سره له دا ډیس ایڈوانټیجز راغلي صحیح ده yes sir اوس تاسو کوم ایڈوانټیجز وې دا ډي سي دا یو قسم له تاسو کمپیر کړئ د AC سره دا د AC څه شو ډیس ایڈوانټیجز دي yes sir او د ډي سي چې کوم تاسو ډیس ایڈوانټیجز وې دا ډیس ایڈوانټیجز د AC کې سړي دا ایڈوانټیجز دي صحیح ده نو اوس ولې لراشو د AC لا AC یاد ساتئ زموږ سره وسم د ټول نه چې کوم موست ترانسمیشن لاین یوز کیږي هغه زموږ سره AC وسم یوز کیږي صحیح شو ها اوس ایڈوانټیجز د AC سړي دا غیر نقصان شو اولنې yes sir AC موږ څه کولای شو په هاي وولټیج کې موږ جنریشن کولای شو او هغه موږ ویلې چې موږ DC په هاي وولټیج کې جنریشن نشو کولای کموټیشن پرابلم وي yes sir دا د AC زما سره ټول نه غټ ایڈوانټیج دی چې موږ دا جنریشن کولای شو بل مین ایڈوانټیج چې ما تاسو ته ویل AC هغه څه دی وولټیج لیول دی نو زموږ سره صحیح چې کوم وولټیج لیول له سټیپ اپ کول یا سټیپ ډاون کول له AC صحیح ده دا موږ ته صحیح AC دی د څه په مدد سره ټرانسفارمر په مدد سره بل دا د مینټیننس اف AC سبسټیشن از ایزی اینڈ چیپر یاد ساتئ د AC چې کوم سبسټیشن دی yes دا غي چې کوم موږ ته مینټیننس موږ دا وی پای کې سپارټ را لري زموږ سره سب کې چینج کول را چینج کولی موږ وی چې پای کوم ډیوایسز یوز کیږي پروټیکټینګ واسه ایکسپنسیو وي نو الریډي مینټیننس پام صحیح ایکسپنسیو د AC وولټیج مین د غدري خبرې کړې مې کړې هغه درې ډیس ایڈوانټیجز راواسته د ایڈوانټیجز هم کنورټ کړه بل ډیس ایڈوانټیجز وس راځي ډیس ایڈوانټیجز تاسو هغه راواله د دې سره کمپیر کړئ DC والے چې کوم ایڈوانټیجز دي yes sir هغه په AC کې چونکی نشته کنه yes sir نو دا هغه سره ده Disadvantages. disadvantages like number first an AC line required more copper than the DC line موږ وې چې په AC کې زموږ سره د DC په نسبت څو کنډکټر یوز کیږي 3 په DC کې څو یوز کیدا نو زموږ سره اکونامیکلی خاله موږ سره اکونامیکل نه دی مطلب 3 کنډکټر یوز yes sir صحیح ده قابل عزیزم سره چې کوم کنسټرکشن از AC transmission line دا زیات کمپلیکیټډ دی DC په لکه چې نمبر اف کنډکټرز او دا پکې سیوای کنه yes sir صحیح ده دا سي کمپلیکیټډ دی بل لاري سکن افیکټ دی په AC سیستم کې سکن افیکټ د وجه نه چې کوم دی نو لاسز پکې سکیږي زیاتیږي یا افیکټ یو ریزिस्टेंस چې کوم دی د لاین هغه انکریز ځکه موږ وایو چې په دې کې کوم فلو اف کرنٹ هغه یونیفارم نه ډیسټریبیوټ کیږي صحیح شو بل ډیس ایڈوانټیجز دا دي چې په AC لاین کې زموږ سره د کیپیسټنس او د انډکټنس خبره ده صحیح ده چې کوم چارجینګ کرنٹ دی چارجینګ کرنٹ دا موږ وایو yes sir پیرانټي افیکټ چارجینګ کرنٹ خبره ده دا زموږ سره پس کې په AC کې په AC کې په DC کې نه صحیح ده پیرانټي افیکټ وته وي اکثر سندینګ وولټیج چې دی هغه کمی ریسیوینګ سیوا شوی دا څه د وجنه دی چارجینګ کرنٹ وجنه چارجینګ کرنٹ صحیح د لاین کیپیسټنس د وجنه نو دا افیکټ صحیح دا په AC کې دا په DC کې نه دا د سره نقصان دی صحیح شو yes بس sir نن دا کلیر شو کنه yes کمپیریزن هم کو د سی د AC او د DC